परम सत्कारयोग धन धन सच्चे पातशाह साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज जी दे पावन दरबार दे विच इकत्र हुई श्री 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 चरनां दे विच सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी, धन धन साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज जी दी अपार किरपा दे नाल जो पावन अमृत बाणी दे शब्दां दी रोजाना लड़ीवार व्याख्या आपां सरवण करदे हां तो 48 नंबर शब्द जो कि पावन अमृत बाणी दे विच 32 नंबर अंक ते सुशोभित है। तो सतगुरां दी किरपा दे नाल अज आपां इस पावन शब्द दे विचार नूं साझा करन दा यतन करांगे। स्वाओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए और लाहा लईए मालिक द्वारा बख्शिश कीतियां हुईयां इन्हां सुभागियां घड़ियां दा। जो मोहे बेदन कासन आखों हर बिन जीवन कैसे कर रखो। टेक महाराज जी कहते ने कि मेरे अंदर जिहड़ी बेदन आ, जिहड़ी पीड़ा आ, जिहड़ा दुख आ, वो मैं किहनूं सुणावां। क्योंकि ये जिहड़ा दुख है ना, ये विछोड़े दा दुख है। और कहते ना भी दुखड़ा उहदे अगे रोण दा कोई फायदा आ, उहनूं सुणाउण दा कोई फायदा जिहदे कोल हल होवे। आपां नूं भी कई वारी कोई दुख हुंदा, कोई पीड़ा हुंदी है, जां कोई चिंता हुंदी है, कोई परेशानी हुंदी है। हुण आपां सारिआं थोड़ी सुणाउंदे आ, ते असीं किसे खास नाल ओह गल करदे आ जिहदे कोलों कोई हल निकलण दी उम्मीद होवे। महाराज जी कहंदे मेरे अंदर जिहड़ी बेदन आ, कासन आखूं मैं किहनूं जाके कहां, मैं किहनूं जाके अपना दुख सुणावां। हर बिन जीवन कैसे कर राखू, परमात्मा तो बिना ये जिहड़ा मेरा जीवन आ, इनू मैं जीवां तां किवें जीवां। अपने मालिक तो विछड़ के जे मैं जीवां तां किवें जीवां। ये विछोड़े वाला जिहड़ा दुख मैनूं लग्गिया होया आ, ये मैं किहनूं जाके सुणावां। अगे महाराज जी फरमाउंदे ने, जीव तरसै एक दंग बसेरा, करहो संभाल
तुम सिरजन मेरा बिरह तपै तन अधक जरावै नींद ना आवे भोजन ना पावे जिव तरसै एक दंग बसेरा। मेरे मालिका मेरा जी तरस रहा आ तेरे नाल एक मिक होण लई। तेरे चरनां दे विच मैनूं जगह मिल जाए। ये जन्म जन्मांतरां दा जिहड़ा विछोड़ा आ मेरे मालिका, ये विछोड़ा खत्म हो जाए और तेरे दर्शन दीदार दी जिहड़ी प्यास है, जिहड़ी भुख आ, ये भुख मिट जाए, ये प्यास मिट जाए। करो संभाल तुम सिरजण मेरा। मेरे मालिका हुण तू ही कृपा कर, तू ही अपनी बख्शिश कर, क्योंकि सबना दा सिरजणहारा भी तू है, सबना दा प्रतिपालक भी तू है। ते मेरे मालिका मेरा सिरजणहारा भी तू है, मेरी प्रतिपालना भी तू ही करदा है। ते मेरे मालिका एक बेनती तेरे चरनां दे विच कि मेरी लाज मेरी पत भी हुण तू ही रख। क्योंकि मेरा जिहड़ा जीओ है वो बेकरार है तेरे दीदार करन, तेरे दर्शन करन। बिरह तपै तन अधक जरावै। बिरहा दी जिहड़ी अगन आ, इहदे विच मेरे मालिका मैं दिन रात तप रहा आ, जल रहा आ। नींद ना आवे भोजन ना भावे। ये बिरहा दी जिहड़ी अगन आ, ये ऐसी अगन आ कि ना तो हुण इन्हां अखां विच नींद आ ते ना ही कोई भुख आ, ना कोई प्यास है, ना किधरे कोई चैन आ। कई बार जद साडा किसी नाल किसी किस्म का विछोड़ा पै जांदा आ, या कोई वैसे साडा बहुत खास बड़ा आजीज कोई इस दुनिया तो चला जाता है ना, उस वेले साडी जो अवस्था हुंदी है ये आपां सारे जानते ही हैं। हुण वो अवस्था कुछ ऐसी हुंदी है, ना कुछ खाण नूं मन करदा, ना पीण नूं मन करदा, ना भुख ना प्यास ना नींद। एक छिण लई भी किधरे कोई चैन नहीं हुंदा। ते बस उही अवस्था है।
ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨੀ ਮਾਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵਈ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਗਨ ਆ, ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਨ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਅੰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਭਾਈ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੇ ਰਸ ਥੋੜਾ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਜਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਗੋਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨੀ ਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਮਰੀਏ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਰਹੈ ਤਪੈ ਤਨ ਅਧਿਕ ਜਰਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਦ ਗਲ ਲਾਓਗੇ, ਆਖਰ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਬ ਗਹੇਲੀ, पियो की बात ना सुन हो सहेली, मेरे दुहागण अद कर जानी, गयो सो जोबन साध ना मानी, गयो सो जोबन साध ना मानी। सखी सहेली गर्भ गहेली, पियो की बात न सुनो सहेली। जोबन दा समा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਗਇਓ ਸੋ ਜੋਬਨ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਆ।
ਔਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਖਸਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੈ, ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਨਿਆ ਪਾਖੈ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪਖ ਹੀਨੀ, ਜਿਨ ਨਹ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਪੁਰਸ ਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ, ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਵੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜੋ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਔਰ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਿਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਆਵੇ, ਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾ ਕੰਤੇ ਭਾਵੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਦੇਸਾ ਯਹੀ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵੈ ਸਨੇਹੀ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵੈ ਸਨੇਹੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਐਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਦੇਸਾ ਯਹੀ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵੈ ਸਨੇਹੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵੈ ਸਨੇਹੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ। ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਆ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੋਰ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਵਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। बोल गुरु महाराज की जय। ਸਵੇਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ